비디오 잠깐 보시고요. 일정을 진행을 하도록 하겠습니다. Welcome to the 2024-2025 VEX IQ Robotics Competition, and this year's game, Rapid Relay. Rapid Relay is played on a 6-foot by 8-foot field, with a wall and pickup zone on one side and a load zone on the other. The wall has 4 targets. Each target has one switch in its center. The game objects are plush balls, roughly 150 millimeters, or just under 6 inches in diameter. 2 of the balls begin the match as preloads, 1 per robot. A third stays outside of the field for now. We'll come back to that later. Rapid Relay is a game of quick thinking and continuous cycling. Robots take balls across the field and score goals by launching them through the targets in the wall. Each goal is worth 1 point. The first time a ball passes through a target, it will clear the switch. Each cleared switch is worth 1 additional point. After being scored, the ball will land in the pickup zone. Once it touches down, it can be retrieved by a human drive team member who's called the loader. Now, Rapid Relay can have up to 2 balls in play at any one time, so while a scored ball is being picked up, it's time for another human loader to introduce the third ball by dropping it into the loading station. The loading station will then randomly send the ball to one side of the load zone. Once the ball touches the floor, it can be retrieved by a robot, and a new cycle begins. As robots make their way across the field, the Alliance can also receive points for passing the ball to their Alliance partner before it's used to score a goal. If one switch is cleared at the end of the match, then each pass is worth 4 points. 2 switches, 8 points. 3 switches gets you 10 points per pass. And if an Alliance clears all 4 switches, then each pass that they made during that match is worth 12 points. Pass, score, pick up, load. Remember how we said it's a game of quick thinking? The last 15 seconds of the match is called the rapid load period. During this time, loaders can introduce the balls directly into any legal robot starting zone. However, balls that are loaded through these zones are not eligible for passes, so teams will have to figure out what strategy works best for each match. Oh, and one more thing. In Rapid Relay, the only robot size restriction is that they must begin the match fully contained in one of the 2 starting zones. This year, the starting zones are 23 inches wide by 6 feet long. There are 3 ways to play in the VEX IQ Robotics Competition. First, 2 teams will collaborate in 60-second teamwork challenge matches, working together to maximize their score. Both teams will receive the same points. Each of these teams consists of 2 drivers, 1 robot, and 1 loader. One driver will operate the robot for the first half of the match, the other driver will operate it for the second half, and the loader will perform their task for the full 60 seconds. Second, each team will have the opportunity to play driving skills challenge matches. In these matches, teams have 60 seconds of driver-controlled time to score as many points as possible. Third, each team will also have the opportunity to play autonomous coding skills challenge matches, in which they have 60 seconds of autonomous robot operation to score points. No drivers allowed. Rapid Relay is played a little differently in robot skills challenges, so be sure to check the game manual for details. The scores from driving and autonomous coding skills challenges will be combined to determine a robot skills challenge champion. For official game rules and robot requirements for VEX IQ Robotics Competition Rapid Relay, be sure to check out the game manual found at recf.org and vexiq.com. To register a team, find events near you, or ask a question on the official Q&A, please visit robotevents.com. Good luck and have a great season. 네, 지금까지 준비된 래피드 릴레이 비디오를 보셨고요. 요 동영상 하나에 Welcome to the 2024-2025 Wel- 네, 동영상 하나에 함축적으로 다 모든 것들이 담아져 있는데 킥오프에서 요거를 조금 더 세분화시켜서 최고 처음에 래피드 릴레이 개요부터 시작을 해서 잠시만요. 자, 래피드 릴레이 개요부터 시작을 해서 게임 오브젝트나 필드에 대해서 조금 공부를 해보고요. 가장 중요한 스코어를 어떻게 매기는지, 그리고 게임에 좀 특별한 게임 룰들이 있습니다. 그래서 게임 룰들에 대해서 조금 살펴보고,
로봇의 요건들, 뭐 인스펙션을 받거나 아니면 스타팅 존에서의 요건들, 이런 부분들에 대해서 살펴본 다음에 간단한 토너먼트 방법, 그 다음에 Q&A를 진행을 하는 방향으로 한 40분 정도 진행이 될 예정이거든요. 그래서 중간에 혹시 질문이 있으시면 바로 질문을 주셔도 되는데 나중에 Q&A 시간을 따로 가질 수 있도록 할 거니까 그때 Q&A 시간에 질문을 해주시면 최대한 성심성의껏 답변을 해드리도록 하겠습니다. 최후 첫 번째 볼 사항은 필드에 대한 사항입니다. 필드는 현재 8피트, 6피트 이렇게 해서 제가 작년에도 사용했던 경기장 피겨하고 똑같아요. 그리고 드라이브 스테이션, 그러니까 사용자들이 유저들이 설 자리 드라이브 스테이션은 이쪽에 이렇게 위치하게 됩니다. 그래서 팀들이 여기에 서서 드라이브를 할 수 있게끔 하고 다른 장소에서 드라이브는 허용되지 않습니다. 그리고 게임 오브젝트를 보시면 이렇게 공이 세 개의 공으로 형성되어 있고요. 요 두 개는 최고점의 로봇이 가지고 시작을 할 수 있고, 그 다음에 하나는 로드를 통해서 이렇게 볼을 넣을 수 있게끔 되어 있습니다. 그래서 총 오브젝트가 이번에는 많지 않아요. 공 3개로 구성이 되어 있습니다. 그리고 골월이라고 왼쪽 편에 보시면 이 부분이 골월이라고 합니다. 골월은 4개의 타켓으로 되어 있고요. 4개 타켓 안에는 스위치라는 파란색 이렇게 버튼처럼 생긴 애가 있는데 얘는 누르면 한번 들어가게 되어 있습니다. 그리고 한번 들어가게 되면 다시는 나오지 않는 구조로 되어 있고요. 스위치를 눌렀을 때 포인트를 획득할 수 있게끔 이런 식으로 구성이 되어 있습니다. 뭐 픽업존은 이렇게 골월에서 볼이 들어가게 되면 공이 빠져나오는 부분, 이 부분을 픽업존이라고 합니다. 그리고 로드 스테이션은 이 에리어를 제가 로드 존이라고 할 건데요. 이 로드 존에 로딩 스테이션을 통해서 해당 공을 집어넣고 공이 밖으로 빠져나왔을 때 로봇이 골을 넣고 이런 식으로 구성이 되어 있다고 보시면 되겠습니다. 스타팅 존은 이 그림에 잘 표현되실지 모르겠는데 현재 이 부분과 그 다음에 오른쪽 이 부분 두 부분으로 스타팅 존 1, 스타팅 존 2 이렇게 나눠져 있습니다. 이 부분은 뒤에서 다시 한번 더 설명을 드릴 수 있도록 하겠습니다. 게임에는 드라이버가 필요하고요. 드라이버는 작년과 마찬가지로 2명까지 리모컨 컨트롤을 할 수 있는 드라이버는 한 팀에 2명까지 설정할 수 있습니다. 작년과 다르게 이제 로드, 아까 말씀드린 것처럼 공이 픽업존에 오면 이 공을 잡아서 옮길 수 있는 인원이 필요합니다. 이 인원을 로드라고 지칭을 하고요. 이 로드는 드라이브 컨트롤을 하실 수가 없습니다. 대신 픽업을 할 수 있는 공을 잡을 수 있는 역할을 하고 잡았던 공을 로딩 스테이션을 통해서 공을 필드로 내보내는 그런 역할을 할 수 있게끔 됩니다. 그래서 드라이브 팀 멤버는 드라이브 2명과 로드 1명 이렇게 해서 총 3명으로 구성을 할 수 있고요. 이 드라이버 팀 멤버들은 팀워크 챌린지, 그 다음에 드라이브 스킬스 매치, 오토노머스 코딩 스킬스 매치를 진행할 수 있고 팀워크 챌린지는 오토노머스 피리어드는 없습니다. 그리고 드라이브 컨트롤러만 사용을 해서 1분 동안 진행을 하는 게 팀워크 챌린지고요. 드라이브 컨트롤의 순수 기술, 원팀, 그러니까 즉 우리 팀만 순수한 기술을 측정할 수 있는 드라이브 스킬스 챌린지 1분 시간이 주어집니다. 드라이브로 하지 않고 순수한 프로그램으로만 우리 팀의 한 로봇의 프로그램 기술을 할 수 있는 오토노머스 피리어드도 1분 동안 진행할 수 있는 경기를 드라이브 팀 멤버 3명이서 진행을 할 수 있게끔 되어 있습니다. 게임 오브젝트를 조금 더 상세하게 살펴보시면, 볼이라고 되어 있는 이 공은 약 지름이 한 150mm 정도 돼요. 한 15cm 정도 되고, 한 120g 정도? 그렇게 무게는 많이 나가지 않는데, 실제로는 약간 묵직한 느낌이 들 수는 있습니다. 그래서 이 150mm에 120g짜리 볼을 이용을 해서 타겟이라고 보이는 부분에 공을 집어넣을 수 있고요. 이 스위치라는 부분에 공을 이용을 해서 집어넣게 되면 이 스위치는 안쪽으로 제껴지게끔 되어 있습니다. 그래서 이 스위치가 4개로 구성되어 있고 타겟이 4개로 되어 있는 이 총 부분을 볼월이라고 하고요. 감사합니다. 볼월이라고 하고요.
이 타겟 부분에 공을 이렇게 집어넣게 되는 것을 우리가 골이라고 인정을 해줍니다. 그러면 공이 한 번 들어갈 때마다 골에 대한 점수가 부여되게끔 되어 있고요. 클리어드라고 하는 거는 이 스위치가 한번 제껴졌을 때 이렇게 해서 만약에 스위치가 두 개가 제껴지면 두 개가 클리어드, 네 개가 제껴지면 네 개가 클리어드 이런 식으로 용어가 지정이 되어 있습니다. 로드와 패스는 아까 말씀드린 대로 픽업된 공을 아까 로딩 스테이션에서 집어넣는 과정들을 로드라고 칭하고요. 게임 중간에 A 로봇과 B 로봇이 서로 이 공을 주고받을 수 있습니다. 요거를 패스라고 하는데 이 부분도 조금 뒤에 한 번 더 설명을 드리도록 하겠습니다. 어, 왼쪽에 보시는 이 부분이 아까 말씀드린 게임 월이 존재하고요. 게임 월 하단 부분에 약간 이게 회색으로 칠해된 부분, 이 부분을 픽업 존이라고 합니다. 아까 로드의 역할은 공을 잡을 수 있는 역할이라고 했는데요. 픽업 존에 있는 공을 로드가 잡아서 이렇게 해서 로드 존으로 가지고 가서 로딩 스테이션에 이 공을 집어넣을 수 있는 이런 역할을 하게 됩니다. 나머지 중간에 만약에 공이 여기 있는데 로드라고 해서 마음대로 손으로 잡거나 하면 바이올레이션을 받으실 수 있습니다. 그리고 로드 존은 아까 말씀드린 대로 현재 로딩 스테이션이 있는 요 에리어, 지금 회색으로 처리되어 있는, 음영으로 처리되어 있는 이 부분을 로딩 존이라고 합니다. 이 로딩 존은 아까 로드가 공을 로딩 스테이션에 집어넣게 되면 오른쪽으로 공이 가든 왼쪽으로 공이 가든 랜덤으로 공이 빠지게 되는 요 영역을 로딩 존이라고 하고요. 한 번 더 설명을 드리겠지만 로봇이 만약에 로딩 스테이션에 공을 집어넣는 동안 이 안으로 침범해서는 안 됩니다. 항상 바깥에 대기하고 있다가 로딩이 완료되면 그때 들어와서 이 공을 획득을 하시는 이런 절차를 거치셔야 되고요. 로딩 스테이션은 지금 오른쪽에 보시는 그림처럼 이렇게 구성이 되어 있고요. 죄송합니다. 오른쪽에 보이시는 것처럼 이렇게 구성이 되어 있고요. 로딩 스테이션은 반드시 현재 이렇게 뒤쪽에서 공을 로드할 수 있게끔 이렇게 되어 있습니다. 실제로 게임에 대한 포인트를 이제 알아볼 건데요. 그렇게 게임 포인트가 복잡하진 않습니다. 이번 경기는 굉장히 간단하게 구성이 되어 있고요. 골을 하나 들어갈 때마다, 골이 한 개 들어갈 때마다 1포인트의 글쎄, 점수를 여기서 얻게 하세요. 됩니다. 네? 계속 진행해도 되죠? 네. 골이 하나 들어갈 때마다 1포인트씩 점수를 획득하게 되고요. 아까 말씀드린 4개의 스위치, 이 4개의 스위치가 클리어 될 때마다 1포인트씩 획득을 하게 됩니다. 어, 그 다음에는 이제 패스할 때마다 점수를 부여하는데 이 패스는 아까 위에서 설명드린 이 스위치가 몇 개가 스위치 되어 있는지, 몇 개가 스위치가 클리어 되어 있는지에 따라서 각각의 부여되는 점수가 다르게 되어 있습니다. 그래서 만약에 우리가 게임 종료하고 나서 스위치가 하나도 클리어 되어 있지 않다. 이 상황이면 패스를 아무리 많이 하더라도 한 번 패스할 때마다 1포인트씩밖에 획득하지 못합니다. 이거 나중에 다시 한번 설명드릴 텐데 만약에 클리어된 게 하나도 없는 상태라면 1분 동안 게임을 아무리 열심히 해도 이 점수는 최대 4점을 넘지 못합니다. 이거는 이제 뒤에 설명을 한번 들으시면 확인하실 수 있고요. 만약에 클리어된 스위치가 하나라면 패스를 한 번 할 때마다 4포인트를 획득할 수 있습니다. 그리고 스위치가 두 개가 클리어되었다면 패스 한 번 할 때마다 8포인트, 3개면 10포인트, 4개면 12포인트 이렇게 획득이 될 수 있고요. 실제 1분 동안 게임을 진행을 할 때, 그 점수를 매기는 스코어 키퍼나 헤드 레프리 분이 패스가 될 때마다 실시간으로 패스된 부분들을 체크를 하기 때문에 실시간 체크한 거 플러스 나중 1분 경기가 끝났을 때 몇 개의 스위치가 클리어 됐는지를 체크해서 각각의 패스한 만큼의 포인트를 획득하실 수가 있습니다. 이건 실례를 들면서 같이 한번 보시도록 하겠습니다. 그래서 스코어 골이 된다라는 의미는 현재 타겟에 공이 이렇게 들어가기만 하면
골로 인정이 됩니다. 그래서 실제로 이제 골이 들어가면 밑으로 빠져서 아까 픽업 존에 공이 빠질 텐데요. 공이 안으로 타겟안에 들어가기만 하면 1점, 아까 말씀드린 각 이치 골마다 1포인트씩 부여되는 이 원포인트를 획득하게 되고요. 이 스위치가 클리어 됐다라고 하는 부분들은 지금 그림에서 보시는 것처럼 지금 이 파란색 버튼이 안쪽으로 들어가 있죠. 이게 들어가 있는 부분들이 클리어 되었다고 이야기를 합니다. 요거는 클리어를 할 때 로봇이 터치를 해서 클리어를 하지 못합니다. 반드시 공을 활용을 해서 클리어를 시켜 주셔야 되고요. 만약에 로봇이 터치를 해서 클리어를 하게 된다면 요거는 바이올레이션으로 심각할 때는 점수에 영향을 미칠 수 있기 때문에 디스클리파이도 당하실 수 있다. 이 부분을 유념해 주시면 좋겠습니다. 그 다음에 여기 SC5 이런 식으로 지금 계속 규정에 앞에 이렇게 꺽쇠 부분에 달린 부분이 나오는데 요게 저희가 룰 넘버라고 생각하시면 되고요. 룰 넘버 뒤에 룰에 대한 설명이 계속적으로 달린다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그래서 나중에 혹시 뭐 다른 진행을 하시다가 질문이나 이런 부분들이 있을 때 해당 매뉴얼들을 펼치셔서 룰 번호 몇 번에 대해서 이런 부분들을 좀 설명해 줬으면 좋겠다. 또는 룰 몇 번이 경기를 진행을 할 때 어떤 의문이 있다. 이런 식으로라도 나중에 설명을 해주시면 서로 이렇게 의사소통을 하시는데요. 굉장히 편할 거라고 봅니다. 요 부분은 이제 패스를 각각의 로봇들이 공을 패스하는 부분들을 설명을 해 놓는데요. 이 두 로봇이 독립적으로 공을 패스하게 되면 이 패스한 포인트를 획득을 하게 됩니다. 아까 앞에서 점수 부분에 보셨듯이 클리어된 스위치에 따라서 패스할 때마다 점수가 부과되기 때문에 실제로 제가 팀워크 챌린지에서는 패스가 굉장히 중요한 역할을 하고 있다. 그래서 두 로봇이 얼마나 패스를 많이 하느냐에 따라서 포인트를 많이 획득할 수 있는 부분이기 때문에 이 패스는 조금 유의해서 봐주시면 좋겠습니다. 패스로 인정되는 건 매뉴얼상으로 확인할 수 있는 거는 독립적으로 패스를 하게 되면 이런 말이 나옵니다. 그래서 이 독립적인 접촉이라고 하는 부분들은 규정상으로는 하나의 공이 다른 로봇들과 마찰을 하지 않고 두 로봇이 상호 떨어져서 공을 서로 주고받았을 때를 의미를 합니다. 그래서 이 규정하고 그다음에 두 번째 있는 어, 로드를 통해서 공이 들어온 것, 요 새로운 공처럼 인식이 되어진 부분들, 그다음에 공이 로딩 스테이션을 통해서 통과할 때마다 최대 하나의 패스만 카운트 될 수 있다는 점. 이 말은 공을 한 개가 로드 스테이션을 통해서 필드 안에 들어왔는데 AB 로봇이 서로 많이 패스를 주고받았다고 해서 패스를 여러 번 인식을 하는 건 아닙니다. 그래서 반드시 이 공이 타겟을 통과해서 픽업 존에 들어가서 다시 로드를 통과해야만 이게 새로운 공으로 인식이 돼서 또 하나의 패스로 인식이 될 수 있다. 그래서 공 하나가 볼에 들어가기 전까지 한 번의 패스로만 인정이 된다는 부분이고요. 스타팅 종으로 나중에 직접 로드를 할 수 있는 부분이 있는데 요거는 나중에 다시 한번 설명을 드리겠지만 스타팅 존으로 통해서 들어온 볼은 패스로 인정되지 않습니다. 그래서 현재 A, B, C, D 요 네 개의 조건을 만족하게 되면 패스라고 우리가 점수를 부여를 할 수 있게 됩니다. 그래서 지금 매뉴얼 상으로 보면 제가 반드시 공을 발사를 해서 상대 로봇으로 전달해야만 패스가 될 수 있는 건 아닙니다. 그냥 땅바닥에 굴려서 A, B 로봇 두 로봇이 있다면 A 로봇이 땅바닥으로 굴려서 B 로봇까지 공이 도달하게 하고 서로 로봇이 붙어 있지 않고 공이 중간에 어떤 로봇끼리 상호작용을 하지 않고 있는 상태라면 B 로봇이 얘를 획득을 해도 패스로 인정된다. 이렇게 규정을 이해해 주시면 되겠습니다. 그 다음 규정은 요건 이제 당연한 이야기가 될 건데, 아까 앞에 설명드렸던 걸 잘 생각을 해보시면, 어, 현재 패스에 대한 점수를 저희가 횟수를 부여를 할 건데, 이 횟수는 골 횟수보다 더 많은 점수를 부여받을 수가 없습니다. 그러니까 상식적으로 아까 앞에 이제 설명드린 부분을 보시면, 타겟을 통해서 골이 들어가고, 들어간 골이 픽업 존을 통해서 내려오고 나면 얘를 다시 잡아서
로딩 스테이션을 통해서 공이 들어와야만 이때 이 공이 패스로 인정을 받을 수 있기 때문에 반드시 골이 들어간 공에 대해서만 패스로 인정을 받을 수가 있거든요. 그래서 요 말은 조금 요거를 규정적으로 풀어서 좀 정리를 해놓은 말이라고 보시면 됩니다. 그래서 골 횟수보다 더 많은 패스에 대한 점수를 부여받으실 수 없다. 이렇게 되어 있고요. 세부 사항을 조금 보시면 패스당 점수는 클리어된 스위치 수에 따라 경기 종료가 되면 그때 결정을 하게 됩니다. 그래서 요 말은 패스를 할 때마다 저희가 스코어 키퍼나 레프리가 체크를 해놓고 있다가 경기가 종료되고 나면 현재 스위치가 몇 개가 클리어됐는지를 확인을 해서 그 클리어된 스위치에 따라서 패스당 몇 점씩 점수를 부여할 수 있게끔 이렇게 됐다고 보시면 되고요. 패스가 일단 발생하면 득점된 골 수와 상관없이 스코어 키퍼나 레프리는 모든 기록을 남기게 되어 있습니다. 그래서 만약에 어떤 경우에는 스위치가 클리어되어 있지 않은 경우, 뭐 예를 들면 뭐 그 골 포스트 같은데 공이 맞고 밖으로 튕겨 나와서 다시 로드 해가지고 얘가 패스가 됐다든지 이럴 때도 실제로 얘가 이 패스로 인정될 수 있는 공인지 아닌지는 일단 차치를 하더라도 패스만 성공을 하면 무조건 패스 횟수의 기록은 일단 해놓습니다. 기록을 해놓고 나중에 경기가 끝났을 때 이 스위치가 클리어 됐는지를 보면 이게 패스를 몇 개의 패스로 인정을 할 것인지를 저희가 금방 파악을 할 수 있기 때문에 모든 기록은 실시간으로 기록이 된다고 보시면 되고요. 그래서 아까 말씀드렸던 것처럼 경기가 종료됐을 때 스위치가 클리어되어 있지 않다면 해당 점수, 최대 점수는 4점이 될 수밖에 없습니다. 아까 앞에서 설명드렸던 A와 B의 규정을 살펴보면 만약에 스위치가 하나도 클리어되어 있지 않는 상태가 된다면 저희가 공을 3개 가지고 움직여야 되기 때문에 아무리 많은 패스를 하더라도 최대 포인트는 4점까지밖에 인정이 되지 않은 결과가 나오게 됩니다. 요거는 간단한 시나리오인데요. 그냥 시나리오는 1번 정도만 한번 살펴보겠습니다. 1번에 이제 로봇 A가 최고 치험의 로딩 스테이션을 통해서 공을 잡습니다. 회수를 하고요. 로봇 A가 공을 잡은 다음에 일단 발사를 합니다. 발사를 해서 이 발사된 공을 로봇 B가 받게 되고요. 받게 됐기 때문에 스코어키퍼나 레프리는 하나 받았네 하고 패스로 체크를 해주게 됩니다. 그리고 이 공을 받은 로봇 B는 어떠한 방식을 통해서 골을 넣게 됩니다. 아까 타겟에 골을 밀어넣어서 골이 획득되게 되면 스코어키퍼는 골로 인정을 해주게 됩니다. 만약에 이런 상태에서 경기가 종료가 되었다고 하면 실제로 경기 기록에는 하나의 골과 하나의 패스와 하나의 골로 인정되게끔 되어 있습니다. 이 시나리오가 가장 노멀한 시나리오라고 보시면 되겠습니다. 그 다음에 약간 이제 제가 게임 스코어 룰 말고, 게임에 관련되어 있는 일반적인 룰들이 있습니다. 그래서, 게임을 최고 처음에 제가 시작을 할 때, 스타팅 존은 현재 보시는 바와 같이 현재 보시는 바와 같이 왼쪽에 스타팅 존 1번과 스타팅 존 2번으로 나누어지게끔 되어 있고요. 이번에는 스타팅 존이 굉장히 크고 넓습니다. 그리고 이게 로봇 자체가 사이즈가 굉장히 크게 제작을 할 수 있기 때문에 이렇게 아마 설정이 되어 있고요. 다만 처음 시작을 할 때 뒤에 있는 여기 있는 벽들 로봇이 이 벽에 이렇게 붙여서 로봇을 시작을 해줘야 됩니다. 중간에 로봇을 놓거나 이러는 것들은 인정이 안 됩니다. 그리고 죄송합니다. 로봇이 시작되는 스타팅 사이즈는 이번에는 굉장히 큽니다. 23인치, 73인치, 그리고 높이는 15인치까지. 요걸 이제 밀리미터로 환산하면 584mm, 1854mm, 381mm 이렇게 되는데요. 실제로 지금 이 길이를 보시면 로봇을 굉장히 길게 만드실 수 있다. 네, 이런 것들이 있고요. 중간에 로봇의 핸들링은 원래 안 되게끔 되어 있습니다. 대신에 위급한 상황이 발생이 됐거나 했을 경우에는 손을 들고
레프리의 허가를 받아서 중간에 로봇을 핸들링 할 수 있을 수는 있습니다. 그리고 G11번을 보시면 어, 두 명의 드라이브를 사용을 해야 되고요. 두 명의 드라이브가 필드 위에 올라가서 해야 되고, 컨트롤러를 사용을 할 때, 25초에서 35초 사이에, 매치 중간에 컨트롤러를, 드라이브를 교환해 주셔야 됩니다. 만약에 이 규정을 어기게 되면, 역시 바이올레이션을 받으실 수 있고요. 만약에, 우리 팀원 드라이버가 혼자밖에 안 나왔다. 뭐, 예를 들면, 사정상, 원래는 드라이브가 두 명이 나와서 1분을 진행을 해야 되지만 혼자밖에 없다라고 하면 혼자서 게임 진행은 35초 동안만 진행을 하실 수가 있습니다. 그래서 가능하면 드라이브 두 명과 아까 로드 한 명 이렇게 해서 필드에는 이렇게 세 명이 한 팀을 구성해서 올라가 주시는 게 유리하다고 판단이 됩니다. 조금 특이하게 이번에 프리매치라는 개념이 들어왔는데요. 실제로 제가 프리로드라는 개념은 V5에서는 계속 사용을 하고 있었던 개념이긴 한데, 이번에 새롭게 지금 IQ에서 도입을 했다라고 보시면 되고요. 경기가 시작 전, 최고점의 스타트 존에 위치했을 때, 공을 미리 하나를 가지고 시작을 할 수 있는 걸 프리로드라고 보시면 됩니다. 그래서 최고 처음에 경기가 시작이 될 때 공을 하나를 소유를 해서 진행을 하실 수가 있고요. 그 진행하는 방법에 대한 설명인데 간단하게 설명드리면 요 스타트 존에 아까 말씀드렸듯이 지금처럼 로봇이 이렇게 벽에 붙어서 진행을 해줘야 되고요. 이 부분도 마찬가지 이렇게 벽에 붙어서 진행을 해줘야 되고 공은 하나만 소유할 수 있습니다. 그래서 반드시 하나가 소유가 돼야 되고, 이 소유된 공은 지금 그림에 보시는 것처럼 로봇캅으로 접촉이 되어 있는 상태가 돼야 됩니다. 이 공을 이렇게 떨어뜨려 놓거나 하시면 인정이 안 된다. 이런 부분으로 보시면 되고요. 그리고 이 최고점의 경기가 시작되기 전에는 이 로봇들이 완전히 정지가 되어 있는 상태. 예를 들면, 뭐, 앞에 나는 좀, 뭐, 인테이크 부분이라고 하죠. 이 조금 빠르게 진행하기 위해서 인테이크를 돌리고 있다라든지, 다른 모터들이 뭔가 움직이고 있다라든지, 이런 것들은 인정되지 않습니다. 이게 작년 규정보다는 조금 더 디테일하게 이런 부분들을 확실하게 이제 매뉴얼상에 기재를 했다라고 보시면 되고요. 단지 허가가 되는 부분들은 혹시 이제 뉴매틱 공합 기계를 사용을 하시다 보면 이 공합에 대한 충전을 해야 되는데 이 공합에 대한 충전이 동작되는 부분들은 인정을 해주고 있습니다. 그래서 공합 충전 이외에는 모든 부분들이 정지가 되어 있는 상태, 이런 상태로 게임이 시작이 되셔야 되고요. 그리고 스타팅 존을 보시면 현재 이렇게 하나의 스타팅 존으로 만들어져 있고 그 다음에 이쪽이 스타팅 존 2번으로 되어 있는데 이 로봇들이 이 스타팅 존을 서로 겹치게 들어가 있어서는 안 됩니다. 서로 다른 스타팅 존에서 항상 위치해서 한 명은 1, 한 명은 2번 스타팅 존에서 진행을 해 주셔야 됩니다. 어, 이제 익스펜션 리밋인데 사실은 이번에는 요 로봇이 늘어나는 거, 그러니까 로봇을 확장하는 규정이 제한이 큰 의미가 없습니다. 원체 로봇을 크게 스타팅 존에서부터 시작을 할 수 있기 때문에 요거는 23인치, 73인치, 아까 15인치 높이 이 높이에서는 이 이상은 로봇이 커질 수는 없다. 요 규정을 이야기를 하고 있고요. 어, 가능하면 이런 이제 그 게임에 소요되는 볼이라든지 오브젝트들을 필드 안에서 관리를 해주시는 게 좋습니다. 지금 이제 SG 3번 같은 경우에는 이 공들이 필드 바깥으로 나갔을 때에 대한 설명을 하고 있는 거고요. 만약에 의도치 않게 공이 필드 바깥으로 나가게 된다면 이 필드 나간 공을 아까 로드한테 주게끔 되어 있거든요. 그래서 원래는 나간 공을 로드가 미리 챙겨도 되고 아니면 주변에 있는 레프리가 획득을 하게 되면 어, 로드한테 줘서 이 로드는 반드시 이 획득한 공을 그냥 필드 안에 집어넣는 게 아니라 아까 로딩 스테이션을 통해서 필드 안으로 집어넣으셔야 되고요. 그리고 실제로 이제 경기를 하다 보면 로봇이 공 자체가 로봇 사이에 끼거나 해서
얘를 부득이하게 손으로 직접 빼내야 될 경우들이 생깁니다. 이제 이런 경우에는 물론 레프리가 빼거나 아니면 레프리 허가를 받고 빼게 될 건데, 이렇게 로봇에서 제거된 볼, 이런 볼들도 실제로는 필드를 떠났다고 간주를 합니다. 그래서 이 공도 마찬가지로 로드한테 주어지게 되고 로딩 스테이션을 통해서 필드 안으로 들어와야 되고요. 그 다음에는 이제 경기를 하다 보면 주로 이제 발사들을 많이 하실 건데, 발사를 하다 보면 의도치 않게 다른 방향으로 공이 발사가 돼서 뭐 드라이버 다리에 맞고 공이 튕겨서 필드 안으로 들어온다든지, 아니면 다른 외부적인 요인 때문에 다른 데 맞고 필드 바깥으로 나갔다가 다시 공이 안으로 굴러 들어오는 경우, 이런 경우도 필드 바깥으로 나갔다고 간주를 하고요. 그래서 이 경우에도 레프리가 공을 회수하고 로드한테 공을 주면 로드는 로딩 스테이션을 통해서 필드 안으로 공을 집어넣게 됩니다. 그리고 D 부분은 실제로 이제 게임이 끝나기 15초 전에는 레프리 로드 피어리더라고 해서 실제로 로딩 스테이션을 통과시키지 않고 필드 안에 바로 공을 넣을 수 있는 기간이 주어지거든요. 근데 만약에 이때 어, 어떤 그 오류나 아니면 바이올레이션을 통해서 그러니까 잘못된 공을 집어넣게 되면 이 부분은 레프리가 다시 회수를 해서 정상적으로 로드한테 주고, 이 로드는 다시 로딩 스테이션을 통해서 공을 안으로 집어넣을 수 있는 이런 규정을 설명을 하고 있습니다. 네. 그 다음에 이 부분은 이제 로딩 스테이션에 사용되는 부분에 대해서 설명을 하고 있는데요. 이제 저희가 총 공을, 볼을 3개를 가지고 경기를 진행을 할 건데, 필드 안에는 공이 2개까지만 사용이 될 수 있어요. 그래서 지금 현재 로딩 스테이션을 통해서 공을 집어넣을 수 있는 공은 한 지금 세션을 진행을 한다고 보면 그 세션 안에는 2개 이하의 공만 사용될 수 있다. 요렇게 보시면 되고요. 로드가, 그러니까 공을 접촉하는 최고 마지막 사람이 돼야 됩니다. 이건 뭐 당연한 이야기이긴 한데, 뭐 예를 들면 드라이버가 중간에 공을 잡았다가 드라이버가 그러니까 로딩 스테이션을 통해서 공을 집어넣고, 이런 것들은 바이올레이션이 될 수도 있다. 이런 의미로 생각을 하시면 될 것 같고요. 로드가 아까 로딩 스테이션에 공을 집어넣을 때 팔을 쭉 뻗어서 이렇게 필드를 가로질러서 집어넣으시면 안 되고, 반드시 뒤쪽에서 이렇게 안전하게 필드를 가로지르지 않는 상황에서 로드가 로딩 스테이션을 통해서 공을 집어넣어야 된다. 이렇게 이야기를 하고 있고요. 아까 말씀드린 것처럼 로드가 로드 존의 공을 이제 로딩 스테이션을 통해서 공을 집어넣을 때 미리 가서 로봇이 그 공을 회수하기 위해서 로딩 존 안에 미리 로봇이 들어가 있으면 바이올레이션에, 그러니까 경고를 받으실 수 있습니다. 이게 자칫 잘못하다가는 이제 뭐 경기를 하다 보면 우리 친구들, 어린 친구들이기 때문에 이런 부분들이 반복적으로 누적이 될 수가 있어요. 그러면 실제로 DQ까지 받을 수 있는 부분들이 있기 때문에 조금 주의를 해주시는 게 좋겠다. 네, 이렇게 생각해 주시면 좋을 것 같고요. 그 다음에 이제 공을 로딩 스테이션이나 아니면 필드에 주입을 할 때 부적절한 방법으로 주입이 됐을 경우에는 헤드레프리가 그 자리에서 바로 구두로 지적을 해줄 겁니다. 그러면 구두로 지적을 하면 구두로 지적받은 로드는 다시 공을 회수해서 정상적인 방법으로 로딩 스테이션을 통해서 공을 필드 안으로 집어넣게 하면 되고요. 아까 말씀드린 것처럼 아까 빠르게, 그러니까 로딩 스테이션을 통과하지 않고 필드 위에 공을 놓을 수 있는 그 15초, 경기 끝나기 15초 전에 그 기간이 주어지는데, 그때 만약에 부적절하게 공을 놓게 된다면 역시 경고를 받게 되고, 그 경고받은 공은 다시 잡아서 로딩 스테이션을 통해서만 필드 안으로 공을 집어넣을 수 있다. 이 규정을 설명을 하고 있습니다. 어, 네, 요 부분은, 이제 랩피드 로드 피리어드. 그러니까 빠르게 공을 로드할 수 있는 기간에 대한 설명인데요. 이 빠르게, 그러니까 로딩 스테이션을 통과하지 않고 바로 필드 위에 놓을 수 있습니다. 이때는 언제 가능하느냐? 게임이 끝나기 15초 전.
그래서 경기 시간으로 따지면 45초가 경과한 후부터는 실제로 로딩 스테이션을 통과하지 않고 바로 필드 위에다가 공을 놓을 수 있습니다. 근데 그 공은 어디에 놓을 수 있냐면 실제로 스타팅 존 바닥에 접촉을 시켜줘야 됩니다. 스타팅 존은 아까 말씀드린 것처럼 스타팅 존 A가 있고 스타팅 존 B가 있고 나머지 접촉 부분에 만약에 공을 놓게 된다면 얘는 바이올레이션을 받게 되고 결국은 그 공은 회수해서 다시 로딩 스테이션을 통해서 필드 안으로 들어와야 되고요. 그리고 얘를 실제로 스타팅 존에 집어넣을 때도 로봇과 부딪히게 놓을 수는 없습니다. 그래서 로봇과 떨어진 상태에서 놔야 되고요. 그리고 이 공을 놓을 때 실제로 이제 로봇이 중앙에 있다고 중앙까지 손을 뻗어서 넣기 위해서 아이들이 필드를 손을 짚고 넘어서 올린다든지 그렇게는 할 수 없습니다. 그래서 순수하게 공만 자연스럽게 스타팅 존에 필드와 부딪힐 수 있게끔 필드와 바닥이 닿을 수 있게끔 이렇게 자연스럽게 놔야지 멀리 놓겠다고 해서 손을 필드에 짚거나 아니면 이렇게 필드 안으로 어, 들어가서 놓거나 이렇게 할 수는 없다라는 설명을 하고 있습니다. 그리고 중요한 부분, 이 부분은 이렇게 그 15초 동안 그러니까 필드에 바로 공을 놨을 경우에는 서로 로봇끼리 패스를 하더라도 패스로 점수가 인정이 되지 않습니다. 그래서 아까 설명드린 대로 패스가 인정이 되려면 반드시 로딩 스테이션을 통해서 들어온 볼에 대해서만 패스로 인정이 됩니다. 그래서 45초가 지난 후에 우리 팀 같은 경우에는 바로 공을 필드에 놓지 않고 로딩 스테이션을 통해서 필드로 넣어줄 거야 하고 했을 때는 이 공은 패스로 점수를 인정받으실 수 있습니다. 네, 이제 이 부분은 픽업존에서 저희가 볼을 회수하는 부분에 대한 설명인데요. 이 부분은 뭐 간단합니다. 중간에 이제 타겟을 통해서 이렇게 골이 들어오면 들어와서 이 부분에 이쪽으로 공이 나오든 이쪽으로 공이 나오든 양쪽으로 공이 나올 건데 근데 아이들이 급하다 보면 공이 이렇게 이 픽업존에 떨어지기 전에 중간에 공을 회수하면 안 된다라는 이야기. 그래서 항상 요 픽업존에 공이 떨어졌을 때, 이 볼을 회수할 수 있다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그리고 아까 잠깐 설명을 드렸지만, 스타팅하는, 환경, 조건에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 그래서, 스타팅 같은 경우에는 최고점의 경기를 시작할 때, 존 1이나 존 2, 둘 중에 한 군데서 시작을 하셔야 되고, 이 두 존이 로봇이 겹치게 들어가서는 안 되고, 사이드월, 그러니까 바깥에 경계에 항상 로봇이 터치가 되어 있어 시작을 해주시면 되고요. 높이 제한 15인치를 유념하셔서 현재 있는 요 에리어 안에 로봇만 다 들어올 수 있다면 사이즈 균형은 벗어나지 않기 때문에 로봇의 크기는 크게 중요하지 않습니다. 높이 부분만 15인치 이상 되지 않게끔 유념을 하시면 되고 제가 로봇 인스펙션을 할 때 반드시 15인치가 넘는지 안 넘는지를 체크를 하기 때문에 이 부분도 크게 뭐 문제될 건 없다고 보고요. 혹시 이제 중간에 로봇이 바뀌거나 하는 경우에 레프리들이 현재 있는 골월에 있는 요 형태를 통해서 지금 이 중간 부분, 요게 지금 한 15인치 정도의 크기가 되기 때문에 제가 육안으로도 이 로봇이 대충 15인치가 넘어가는구나, 안 넘어가는구나를 알 수 있습니다. 그래서 요 부분의 경계를 넘는지 안 넘는지를 이렇게 레프리들도 육안으로 바로 확인을 할 수 있다. 네, 이렇게 보시면 되겠습니다. 그리고 로봇은 반드시 게임을 할 때, 공식화된 이렇게 팀플레이트를 반드시 장착을 하고 오셔야 되고요. 이 안에 있는 글씨는 뭐 네임펜이나 이런 걸 쓰셔도 상관은 없습니다. 단지 공, 공인화된 이렇게 팀플레이트를 반드시 달고 나오셔야 된다. 간혹 이 팀플레이트를 안 달고 나오는 친구들은 인스펙션 자체에서 통과가 안 되기 때문에 게임을 진행을 할 수가 없는 상황이고요. 그래서 로봇을 제작하실 때 모트의 개수는 최고 6개까지 사용을 하실 수가 있고요. 펌웨어 같은 경우에는 습관적으로 그냥 최신 펌웨어를 항상 유지를 해주시는 게 좋으세요.
실제로 이제 지금은 저희가 버전을, 어, 이제 1세대는 2.2.2, 뭐 2세대는 이렇게 저희가 버전을 나눠놓기는 했는데, 어, 실제 내셔널 대회 할 때는 최신 버전이 아니면 인스펙션을 통과를 못 하시는 경우도 있기 때문에 항상 연습을 하실 때 포메어는 최신 버전으로 유지를 해주시는 게 좋다. 이거 체크해 주시고요. 뉴매틱을 사용을 하실 수가 있습니다. 뉴매틱은 이제 공합기계라고 보시면 되고요. 모터의 총 개수에 상관없이 뉴매틱은 현재 있는 요 A, B, C 세 개의 규정에만 맞으면 무조건 다 사용하실 수가 있습니다. 그래서 요거는 에어 탱크가 두 개까지만 쓸 수 있고 에어 펌프는 하나만 사용하실 수 있고요. 그리고 공식화되어 있는 부품을 사용하셔야 된다. 뭐 다른 개조된 부품을 사용을 하면 안 된다. 이 설명이기 때문에 벡스 로보틱스를 통해서 뉴매틱을 구매를 하셨다면 그 안에 있는 키트는 자유롭게 로봇에 장착해서 사용을 하실 수가 있다. 이렇게 보시면 되겠습니다.